ओके नैक्सट अपने को है कोनिक सैक्शंस ठीक है जी चलो दो के दिन लावांगे ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋनिक ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋनिक ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੋनिक ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਬਲ ਨੈਪਡ ਕੋਨ ਜਾਂ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਕੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕੋਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਬਲ ਨੈਪਡ ਕੋਨ ਜਾਂ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਕੋਨ ठीक है जी ओके ठीक तो ਅਗਰ ਇਸ ਕੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ सर सही आ रही है No, sir, it's fine. सानू No. ठीक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ है ਸਾਈਡ ਤੇ सही आ रही है सर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲੇ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਵ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਡਬਲ ਨੈਪਡ ਕੋਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ a conic section a conic section is a curve obtained by the intersection of a double napped cone and a plane. Okay, there are 4 types of conic sections. ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 is circle ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ
ओके जी, आ रही है आवाज मेरी? यस सर। ठीक है, तो अपने को कोई 4 के तरीके दे कोनिक सेक्शन ने। पहला है सर्कल, देन वी हैव इज इलिप्स, देन या पैराबोला कर लो, पैराबोला, then we have is ellipse, then hyperbola, ठीक है, को लिख लो नाल 5 कर लो, pair of straight lines, ठीक है, ये ਆਪਾਂ करने हैं, ठीक है, तो पंजे ਆਪਾਂ करने ने। pair of straight lines भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जिहा 2-4 फॉर्मूले ਆਪਾਂ लिखने हैं जो अपने काम दे ने। सो स्टार्ट करते हैं सर्कल तो। नंबर 1 सर्कल, नंबर 1 सर्कल। तो ओके, सर्कल की गल करते हैं आप। सर्कल कदों बनता है? जो ये वाला प्लेन जिहड़ा है ना, इनू बिल्कुल पैरेलल कट करता है, ठीक है, मतलब इनू जिहड़ा वाला प्लेन है बिल्कुल पैरेलल कट करता है। तो इनू आपां इस तरीके नाल होर कट के लियावांगे। सपोज ये लाइन जिहड़ी अपने को इनू आपां एक्सिस कह दिंदे आ, कोन दा एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है जी। तो एक्सिस ऑफ कोन दा मान लो इस एंगल आपां कह दिंदे सैमी वर्टिकल एंगल, दिस इज सैमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, इत्थे भी इन्ना ही हुंदा है, इत्थे भी इन्ना, सब जगह इन्ना ही है, दिस सैमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਸ प्लेन ने एंगल बनाया इस लाइन ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बीटा कह लो, ठीक है जी। अगर अपना बीटा ਜਿਹੜਾ है, अगर अपना बीटा जो है 90 डिग्री है, then ਜਿਹੜੀ अपनी फिगर मिलती है that is called circle, it is the figure obtained when alpha is equal to 90 degrees, when alpha is equal to 90 degrees, ये definition अपनी 1, ठीक है जी। एक अपने को डेफिनेशन हो रहेगी सर्कल दी, ठीक है, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन XY plane, सर ग्रुप विच किसी ने मैसेज करे है, देखना। ओके जी, वो पहला ही है जी, मेरे ख्याल में होता कोई नहीं है, पहला मैसेज, ठीक, ओके। इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन XY plane which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant, ठीक है जी। इन्हों कह देने ਆਪਾਂ सर्कल, समझ दसदे हैं लोकस की ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ देखो, सपोज XY प्लेन्स ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ठीक है, ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ।
ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਸ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਲੋਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਥ ਟ੍ਰੇਸਡ ਬਾय ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਡਰ ਸਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਥ ਆ ਟ੍ਰੇਸਡ ਬਾय ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ। ठीक है जी, ये मान लो कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है। ठीक है जी। तो फिर अगर पॉइंट मूव करेगा, पहला पॉइंट इत्थे होएगा, ये डिस्टेंस ਆਪਾਂ कांस्टेंट रखना है। ठीक है जी। तो इस तरीके ਨਾਲ पॉइंट अपना मूव करेगा। ठीक है। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਪਾਥ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਕਲ। एक्सक्यूज मी सर। ਹਾਂਜੀ। सर लोकस ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੋਕਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ। ਲੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਾਥ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਲੋਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਲੋਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਸਰ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ, ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਲਿਖ ਲਓ, the fixed point is called center. ठीक है। and the constant distance is called radius. It's called constant radius. ठीक है जी। so अगे on the equation the number one is standard form of the equation. स्टैंडर्ड फॉर्म की ਹੁੰਦਾ let h comma k be the center of the circle and r be the radius. r की अपने को रेडियस सर्कल ਦਾ। सो अपने की बनेगा सो मान लो अपना पॉइंट की है जी, अपना h comma k है जी सेंटर अपना, ये रेडियस है। ठीक है। अगर अपने को कोई पॉइंट है जो बाउंड्री ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, मान लो x y, सो अपने को की कंडीशन है डिस्टेंस ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ठीक है। जब कोई भी पॉइंट लवांगे तो डिस्टेंस h comma k ਤੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ r। सो अपने को बन जाएगा x minus h whole square plus y minus k whole square। डिस्टेंस कितना करते हैं, बस स्क्वायर रूट भी करना होता है, इक्वल टू r। अपने को आ जाएगा जी x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square। ठीक है जी। तो अपने बन जाएगी सर्कल की इक्वेशन। ओके ओके एवरीवन।
यस सर। यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन लिखो नाल एक। जो क्वेश्चन दे बने पर नेक्स्ट दो क्वेश्चंस कर ली फिर बस आई फिर हमने नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन की होंदी सर्कल दी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जी अपने को जनरल इक्वेशन सर्कल दी, ठीक है जी। अगर ये सर्कल दी इक्वेशन है देन अपन को पता होना चाहिए कि सेंटर की होएगा रेडियस की होएगा। तो ये सेंटर हुंदा हमेशा अपने को -g, -f, यानी इदां याद रख लो -हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x, -हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है जी, अपने को सेंटर का कटना तरीका, ठीक है जी। रेडियस की हुंदा अपने को रेडियस का फॉर्मूला तो याद रखना है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है जी। ना लिख लो दिस इक्वेशन द इक्वेशन ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅਗਰ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ g ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ f ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ c ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ g ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ f ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ c ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਦੈਨ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ g ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ f ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਦੈਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ g ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ f ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ c ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੈਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਮਟੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। इसे लिखो द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स नंबर 1 सर्कल if g square plus f square minus c is greater than 0। number 2 a point if g square plus f square minus c is less than 0 sorry equal to 0। and number 3 nothing yeah empty set if g square plus f square minus c is less than 0। ठीक है जी। आगे लिख लो सेंटर की है जी सेंटर ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ -g, -f एंड रेडियस अपने को ਹੁੰਦਾ है जी स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर ये अपना रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है जी। सो लियो क्वेश्चन एक
क्वेश्चन अपने को ए है जी। ये करो सारे, दसो की आंसर आ रहे। हाँ जी, हो गया जी। सर फर्स्ट वाले जो 100 है हाँ जी 100 है जी। फिर तो रूट यानी कि if equation represents a circle ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਰਕਲ अच्छा ਤੇ ਨਹੀਂ अच्छा ਲੱਭਣਾ। ठीक है ठीक है ठीक है फिर ठीक ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। यस सर ਸੋ ਸਭ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, g² plus f² minus c। ठीक है, सो देखो इसे g कितना है जी अपने को 2, 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4। ठीक है जी, देन ਇੱਥੇ y ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ g ਆਪਣਾ f ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ -1/2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/4 -100 नेगेटिव आएगा जी। सो इतने कुछ नहीं बनता, इट रिप्रेजेंट्स नथिंग। अगले से नेगेटिव नहीं होना, सो अपने को कितना आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा -1 कॉमा -1 एंड रेडियस आ जाएगा अपने को -1 स्क्वायर 1 प्लस 1 -1 दा स्क्वायर रूट दैट इज 1। ठीक है जी, शब्द आ गया जी। यस सर यस सर नेक्स्ट इज ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ डायमीटर ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ, डायमीटर ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 2 ਯੂਨਿਟਸ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਔਨ ਐਕਸਿਸ। ठीक है, जिਵੇਂ मान लो कि अपना ये सर्कल है, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ने। ठीक है, इदा अपना सर्कल पास किया, सो ये ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੱਟ ਇਧਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਇਧਰ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਔਨ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਔਨ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, that 2 रूट g² minus c। ਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, 2 रूट f² minus c। ठीक है जी, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस is equal to 2 root g² minus c, and on y axis 2 root f² minus c। ठीक है जी, बट ऑब्वियस अपने क्यों होता है व्हेन g² minus c is greater than 0 and f² minus c is greater than or equal to 0। ठीक है जी, both are greater than or equal to 0 अंदर वाले टर्म्स। बस यूं कर देंगे सर्कल दा बनता पे। ठीक है जी, आई थिंक दिस इज इजी।
नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है आप किहड़े पॉइंट लभनी है एट x1 y1। दूजी गल पहली गल इस सर्कल के ऊपर लाई करना चाहिए है। If this point lies on circle, then equation of tangent अपने को इक्वेशन की सर्कल दी, इस सर्कल की इक्वेशन अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो हर एक कोने सेक्शन च ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦਾ x1 y1 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੀ x1 y1 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ xx1 ਦੇ ਨਾਲ, y ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ y1 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 2x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੀ x plus x1 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 2y ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ y plus y1 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ that will be the equation of tangent। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ xx1, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ y y1, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ g x plus x1 plus f y plus y1 plus c equal to 0। सो अपने को बन जाएगी ये इक्वेशन टेंजेंट दी एट x1 y1। ठीक है जी, okay, Yes, sir. I think this is easy। next is position of a point with respect to circle। point x1 y1 lies inside, on or outside the circle if x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c is less than 0, equal to 0 or greater than 0 respectively। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x1 ਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y1। ਅਗਰ ਆਨਸਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਗਿਆ, 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਸਰਕਲ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਗਿਆ ਔਨ ਸਰਕਲ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Yes, I think sir. this is easy। okay, ठीक है जी, Yes, sir. so I think this is ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, then some special forms of equations। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो इनसाइड आउटसाइड वाला एक बारी दोबारा समझाना कि लेस देन 0 होएगा तो इनसाइड एक बारी रिपीट कर दो। बिल्कुल लो जी, मान लो अपने को एक क्वेश्चन है सर्कल,
ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ 1 1 ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 + 1 + 2 + 2 + 1 greater than 0 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਔਨ ਸਰਕਲ। ऑन ਔਨ सर्कल ਦੀ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, -1, 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। -1, 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, सर ਦੇਖੋ जी ਕੀ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ f ਹੈ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੀ ਤੇ f ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 2 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜੀ f ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 2g 2f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਸਰਕਲ, ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਸਰਕਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਰ। okay, next is some special forms. Some particular cases. So, number 1, when circle is 0 0, when center is 0 0, and radius is r. Yes, radius a लिख लो, ठीक। Then अपने क्वेश्चन की ਹੁੰਦੀ ਆ x square plus y square equal to r square। ठीक है, नंबर 2 ਇਹਦੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, when the circle passes through the region, ਸਰ ਰੇਡੀਅਸ A ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ। when circle passes through region, then equation of the circle is this: x square plus y square minus 2hx minus 2ky equal to 0। ठीक है जी, इसे लिख लो, डायग्राम बना लो, क्लियर रहेगा। ਸਰ ਓਰੀਜਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ओरिजिन हमेशा सेंटर थोड़ी ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਇੱਥੇ ਸਰ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਾ ਸੌਰੀ ਸਰ 0 0 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ 0 0 ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਆ, ਇਹ 0 0 ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 0 0 ਸੈਂਟਰ ਹੋਏ। ਸਰ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਫਸਟ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਓਰੀਜਨ। ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਸਰ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 0 0 ਹੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 0 0 ਓਰੀਜਨ। ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਓਰੀਜਨ ਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਓਰੀਜਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਆ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਚ ਪਾਸ, ਓਰੀਜਨ ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦਾ।
तो ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ h, k ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ h, k ਹੈ, ਸਰਕਲੋਜਨ ਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x² + y² - 2hx - 2ky = 0। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਨੰਬਰ 3, when circle touches the x-axis, x-axis ਨੂੰ ਬਸ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, then ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ h, k, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ x² + y² - 2hx minus गलत किया उन्होंने कुछ बना लेने पे कुछ, ठीक है। ओके देखो अगर ये सेंटर है h, k, देन द रेडियस कितना आएगा फिर दसो मेनू। रेडियस k आएगा, ठीक है जी। यस रेडियस k आएगा तो अपने इक्वेशन की बन जाएगी x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है। सो इन्हें खोलो तो बन जाएगा x² - 2hxy प्लस h² प्लस y² - 2k 2hx - 2ky प्लस k² इक्वल टू k²। सो k² ना k² के अपना कैंसिल हो जाएगा, अपने को बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h² इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये बन जाएगी अपने को सर्कल की इक्वेशन। सिमिलरली दूसरे पास अपने को बन जाएगी व्हेन सर 1 मिनट दिखाओ इक्वेशन। लो जी ओके सर, थैंक यू। व्हेन सर्कल टचेस द y एक्सिस, खुद दसो इन्होंने सारे फिर सारे अपना कॉपी पेन लेके करो करो इन्हें क्या आंसर होता है। व्हेन सर्कल टचेस द y एक्सिस, सो इथे अंदर अपना सेंटर कितना h, k, ठीक है। फिर रेडियस कितना आएगा जी h हो जाएगा। बनाओ सर्कल की इक्वेशन की होती है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू h²। करो सॉल्व, दोस्तों मैंने क्या आंसर आया। सर हो गया Done, x sir. स्क्वायर ठीक है, प्लस वाई तो स्क्वायर अपने को आ माइनस जाएगा x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस k² इक्वल टू 0। यही आया शब्द जी। यस सर नंबर 5, when circle touches both the axes, दोनों टच करता है तो डायग्राम इतना दी बनेगी अपने को कुछ।
ये दोनों टच करता है। सो अगर मान लो इसे रेडियस ए मान लो, ठीक है, ए पॉइंट ए, फिर ए भी रेडियस ए है जी, ए लेंथ भी ए हो जाएगी, सो अपने को पॉइंट करना बन जाएगा ए कॉमा आई, तो सेंटर इज ए कॉमा आई। सो अपने को इतने इक्वेशन बनेगी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ जी, तो अपने को आ जाएगा आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी। यस सर। ओके, आई थिंक एनफ है जी। ओके, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल या डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म होते हैं। मान लो ये अपने को सर्कल है, तो अपन ਨੂੰ एंड पॉइंट्स पता ने डायमीटर दे, ठीक है जी, डायमीटर दे एंड पॉइंट्स पता ने। सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ठीक है जी। तो इथे अपने को इक्वेशन दी सर्कल दी, अगर अपन ਨੂੰ ये पॉइंट्स पता होन, सर्कल दी इक्वेशन विल बी x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to 0, ठीक है जी। यस सर। ओके जी, next is parametric equation of circle। सर एक मिनट ऊपर वाले दिखाना, डायमीटर फॉर्म वाले दोबारा। ਸਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆ ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ नहीं नहीं, अपने जो सिलेबस जो ज्योमेट्री लिखी है ना, वो +1 +2 वाली ही लिखी है, ठीक है, जो सिलेबस में लिखी हुई है। ਓਕੇ ਸਰ सर कर दो, ठीक है आगे जी। कर। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिस ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square। ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ, that x is equal to h plus r cos theta and y is equal to k plus r sin theta, where theta varies from 0 to 2 pi, ठीक है जी। सो पैरामीट्रिक इक्वेशन अपने को सर्कल दी, आई थिंक अपने सारियां इक्वेशन ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ। ਸਰ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पोलर भी कह लो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से थीटा आ रही है, पोलर भी कह सकते हो, वैसे पैरामीट्रिक फॉर्म है, ठीक है। सर इनका मतलब की होया पैरामीट्रिक मतलब ये ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x² + y² ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਥੀਟਾ ਦਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ y ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੀਟਾ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਚ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਦੋੜੇ x ਤੇ y ਸਟਿਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ x ਤੇ y ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਨਿਊ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ, ਮਤਲਬ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਥੀਟਾ ਕੱਢੀ ਜੋ ਸਟਿਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। Next is intersection of a line and a circle. The line y is equal to mx plus c intersects the circle x square plus y square equal to a square at two, number one, at two distinct points ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। at only one point ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, and number three no point ਕਿ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ y is equal to mx plus c ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ x ਜਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ x ਤੇ y ਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ plus mx plus c whole square equal to a square, ठीक है। खुलो ने की बनता अपने को बन जाएगा x स्क्वायर plus m स्क्वायर x स्क्वायर plus 2mcx plus c स्क्वायर equal to a स्क्वायर। तो अपने को बन जाएगा जी x स्क्वायर m स्क्वायर plus 1 x स्क्वायर 2mc x plus c स्क्वायर minus a स्क्वायर। अपने की बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਟਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਗਲ ਰੂਟ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ 0 ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਨੋ ਰੂਟ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਣਾ, ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ b ਸਕੁਅਰ that is 4m square c square minus 4 into m square plus 1 into c that is c square minus a square। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4m square c square minus 4 ਤਾਂ ਪਰ ਲਿਖਣੇ ਬਾਹਰ m square c square minus m square a square plus c square minus a square ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4m square ਇਹ ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 4 times m square a square minus 4 c square plus 4 a square, ठीक है जी। तो जरा नु कैलकुलेट करो कितना आंदा, 4 ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਹੀ, ठीक है। सो 0 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਸਕੁਅਰ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ हाँ जी प्लस 4c स्क्वायर आएगा ना? नहीं सर ठीक है ठीक है। मेरे को ना ठीक है कैलकुलेशंस दे अपने को ना। हाँ जी सर ठीक है। तो अपने को आ रहा है m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो c स्क्वायर अपना कितना आ जाएगा जी a स्क्वायर ते a m स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर ठीक है जी प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर कॉमन काट लो अपने को आ जाएगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 ठीक है। सो ओनली 1 पॉइंट तक कदों कट करदी पई है मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ when c square is equal to m square ठीक है जी ओके ਸਰ a स्क्वायर ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ इसके नहीं ओके ठीक है जी अपने मैंने इतना कर लो when c square is equal to a square into m square plus 1 ठीक है जी मैं कहना कितना प्रॉब्लम आ रही कोई ना कोई सो दिस इज a square into m square plus 1 ठीक है जी ओके सो एक पॉइंट कदों कट कर दी c अपना ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ सर इथे c नाल प्लस ना आएगा c स्क्वायर नाल c ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ c ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ a ਸਕੁਅਰ प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर ये आ गया ना ठीक है जी हाँ जी तो ये देख लो ये तो याद होने ये तो जरूरी है याद ओके सो नो पॉइंट करूं मैं डिस्क्रिमिनेंट अपना कितना आ जाएगा जी लेस देन 0 उथों डिस्क्रिमिनेंट काट के देख लो ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜੇ ਦੋ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ y mx c ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ठीक है जी ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ a ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ m ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ a ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ y is equal to mx plus c is tangent to x square plus y square equal to a square if c square is equal to a square m square plus 1 तो c ने उधर बच्चे पुट कर देंगे जब अपन इधर लिख सकते हैं in other words ठीक है in other words अपन लिख सकते हैं that y is equal to mx plus a times root plus minus ठीक है plus or minus a square m square plus 1 this is always is tangent to x square plus y square equal to a square ठीक है जी तो इन्हें देख लो मैं सवाल देना फिर ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ देख लो ना एक बार मैं सवाल देने लगा जी ठीक है लिखिए सवाल जी क्वेश्चन लिखो द नंबर ऑफ टेंजेंट्स
the number of tangents which can be drawn from the point one comma two to the circle x square plus y square equal to 5 r. Number one is option is 1. Number second option is 2. C is 3. D is 0. Please answer ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਓਕੇ ਜੀ। तो इन्हीं का छोटी जी याद रखनी है आप, छोटी जी देखो, अगर अपने को ये सर्कल है, ठीक है जी, अगर मैं बाहर वाले पॉइंट तो टेंजेंट ड्रॉ करा ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ठीक है, अगर मैं बाहर वाले पॉइंट तो टेंजेंट ड्रॉ करा, फिर दो टेंजेंट्स बन ਜਾਣਗੀਆਂ, एक ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, एक ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ टेंजेंट नहीं है, बट मान लो दो बन ਜਾਂਦੀਆਂ। अगर मैं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, अगर ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ टेंजेंट ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ, ठीक है जी। लेकिन अगर ये पॉइंट अंदरों लिया आप, देन ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ नो टेंजेंट। सो अगर बाहरों पॉइंट लिया आप, टू टेंजेंट्स, ठीक है, ऑन द सर्कल पॉइंट है, देन वन टेंजेंट, ठीक है। अगर अंदर पॉइंट है, देन नो टेंजेंट। तो बेसिकली सवाल ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, नो टेंजेंट, ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ वन टेंजेंट, ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ टू टेंजेंट्स। तो पॉइंट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ 1,2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ x² + y² = 5, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ x² + y² - 5 = 0 ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਜਾਏ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਜਾਏ, ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1² + 2² - 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਲ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ 1,2 ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਂजेंट ਇਜ਼ 1 ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸਰਕਲ, ठीक है। So number of tangents is 1. Easy सबनो जी, ओके जी। यस सर। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, कोई ज्यादा औखा तो नहीं है जी कुछ, ठीक है जी, ओके। करोना क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन, द सर्कल x² + y² - 4x + 4y + c = 0 touches the axis दोनों एक्सिस ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਇਫ c, ਕਿੰਨਾ ਅਗਰ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰੋ।
ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? Yes, ਵੇਖੋ sir. ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਆਪਣਾ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, a ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ c ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ a। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ a ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ a ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਲੱਗਣਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ c ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, a ਸਕੁਅਰ, तो कितना आ जाएगा जी अपने को 4, ऑप्शन बी आंसर, ठीक है जी। Yes, sir. इजी, मतलब वो टाइप याद रखोगे मिनट मिनट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर टाइप तो बिना भी हो जाएगा, पर मेरे ख्याल टाइप याद रखना इजी काम है। सर रिपीट कर दो। ओके इधर देखो ना जी, ठीक ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ c ਇਸ ਟਾਈਮ c ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ c ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਕੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, a ਸਕੁਅਰ, हाँ जी सर ये पता लग गया। ठीक है। ए की रेडियस, उतो रेडियस कट लो, रेडियस वै निकलना नहीं तो बिना अपने को, तो इथों कट लो ए, इथे तो अपना ए हुंदा है, चाहे ए तो कट लो चाहे तो कट लो, जितने मर्जी कट लो, पर अपन नु पॉजिटिव लाना है क्योंकि रेडियस है अपने को, ठीक है जी। सो द हाफ करके अपने को ए कट लो, तो इथों कर कटांगे अपने को, इथे जब -2 आ जाएगा, इथों कटोगे 2 आ जाएगा, इसके करके फिर 4 ही होना, ठीक है जी। सो सी आ गया 4, ओके जी। हाँ जी सर। ਸਰ ਜੇ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ x y ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ a, a ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ -a, -a ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ a, -a, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਟਰਮਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ। ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਸਰ। ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ, ठीक है जी। ओके लिखो एक और क्वेश्चन। मैं सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट tangents to the circle x square plus y square equal to 25 parallel to the line y is equal to 2x plus 4, ठीक है। टेंजेंट ਲੱਭਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ y equal to 2x plus 4 ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਓਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ। हाँ जी हो गया जी।
ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਣੀ ਇਹਦੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, y = mx + c ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਨ, ਮਤਲਬ y = 2x + c ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो फिर c कदे वो c ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋ c ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ that c² = a² * m² + 1 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो c² ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ a² ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋ 25, m² ਕਿੰਨਾ, m ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋ 2, 2² ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ 4 + 1, तो c ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ +-5√5। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗੀ y = 2x ± 5√5। ਓਕੇ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ c² = a² m² + 1 ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਦਾਂ? ਸਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਢਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ। ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹਮ। ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਸ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਲੋਪ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ y = 2x + 1 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ y = 2x + 2 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ y = 2x + 5√5 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਲੋਪ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਸੀ ਸਲੋਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਲਿਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ। 2 circles of equal radius are cut orthogonally ਠੀਕ ਹੈ, orthogonally ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ if their centers are 2, 3 and 5, 6, then R ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? दो मिनट लो फिर मैं करता हूँ। हाँ जी, हो गया जी। सर कर रहे हैं। ओके जी, करो जी करो।
ओके ठीक है जी, कर दें। मैंने कहा दो सर्कल ने, दोवां दे रेडियस सेम है, रेडियस आर है, एक दा सेंटर अपने को 2,3 है, एक दा सेंटर अपने को 5,6 है। कहंदा ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ दोनों ऑर्थोगोनली कट करते हैं। ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ एंगल ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 90 डिग्री। ठीक है जी, मतलब दोनों ਦੀ टेंजेंट ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 90 डिग्री। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਰਮ, ਯੂ ਗੈਟ r ਸਕੁਅਰ plus r square is equal to ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ 5 minus 2 3 square 9 plus 6 minus 3 is 9, so 2r square is equal to 18, r square equal to 9 and r is equal to 3, option C हो गया सबदा जी। यस सर। ठीक है जी, ਸਰ ਕੱਟ ਔਰਥੋਗਨਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मतलब ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਕੱਟ ਔਰਥੋਗਨਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ओके, नेक्स्ट एक और चीज लिख लो, द फैमिली, जो मैंने ऐसा फैमिली का कितने की मतलब है। देखो जो मान लो एक में कोई सर्कल है, मान लो मेरे को दो सर्कल ने, दोवां ने की कीता है कि इथे लाइन दे ऊपर कीता कट। ठीक है जी, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਸਰਕਲਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਟੂ ਸਰਕਲਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖੋ। मान लो अपने को दो सर्कल ने कोई, ठीक है। पहली गल ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਣੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। मान लो इस सर्कल की इक्वेशन अपने को हैगी अपने को पहले दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मान लो दूसरे सर्कल की इक्वेशन अपने को हैगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2ky प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इस लाइन की इक्वेशन लभनी होए सौखा तरीका है, इस इक्वेशन चों इस इक्वेशन नु माइनस कर दो, x के कट जाणगे, अपने को xy दे विच इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस
बेस लाइन ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ s equal to 0 ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ s dash equal to 0 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਣੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ that will be s dash minus s equal to 0 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ठीक है okay then I flow the family equation of passing through the intersection ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਚ ਇਸ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦਟ s ਲਿਖ ਲਓ s plus lambda s dash equal to 0 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਸਰਕਲਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਸਰਕਲਸ ਓਕੇ ਜੀ ਯੈਸ ਸਰ ਓਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ the angle between two circles ठीक है जी at some point of intersection at a point of intersection ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ is the angle between the tangent at that point ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚ ਐਂਗਲ ਕੱਢੋ ਦੇਖੋ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੱਭ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੱਭ ਲਓ ਟੈਂਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਓ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਲਿਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ the point three comma minus 4 lies on both the circles on both the circles ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਅਰ plus y square minus 2x plus 8y plus 13 equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 6y plus 11 equal to 0 then angle between the circles ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ option A is 60 degree option B is tan inverse 1 by 2 option C is tan inverse 3 by 5 and option D is 135 degree ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਲੱਭਣੀਆਂ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈ x ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ x1 ਦੇ ਨਾਲ y ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ y1 ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2x ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ x x1 ਦੇ ਨਾਲ 2y ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ y y1 ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਲਓ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ
हो गया जी। सर कर सर तो करिए सॉल्व। ओके ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਸਰਕਲ ਚ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਰਕਲ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕੱਢ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 3, -4, ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਸ ਅਗਰ x1, y1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੱਭਣੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? x1 x ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ x x1 ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। y ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? y1 y ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ x ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? x plus x1 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 2y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? y plus y1 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ x1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3 ਐਂਡ y1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? -4। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 3x -4y ਮਾਈਨਸ 2x ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ x plus x1 ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ x plus 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 2y ਰਹਿ ਗਿਆ, 2y ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ y plus y1 ਦੇ ਨਾਲ, तो y -4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਪਲੱਸ 13 = 0। ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 3x - x, 2x ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, -4y ਤੇ ਪਲੱਸ 4y 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ -3 ਹਾਂਜੀ -16 plus 13 = 0। So 2x कितना आ गया जी? 2x = 16 plus 3 19, 19 minus 3 6, x = कितना आ गया जी? x = 6/2 3 आ गया। ठीक है जी, ओके। तो दूसरी भी टेंजेंट लभो, यदि भी के x ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ x1 x ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ 3x, y ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ -4y ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, -2 ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ, x plus 3 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਲੱਸ 3 ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰ 2y ਰਹਿ ਗਿਆ, 2y ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ y -4 ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ 11 = 0 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3x - 2x, x ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ -4y -3y -y ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ -6 - 12 plus 11 = 0। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ x - y, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? -6 - 12 -18, 18 - 11 7 ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, यस ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, x = 3 ਐਂਡ y x - y = 7। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ 0। ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ? -x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਾਈ y ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, tan θ = m1 - m2 upon 1 plus m1 m2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗਾ tan θ = ਹਾਂਜੀ m1 - m2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1 ਮਾਈਨਸ 0 - 1 ਲਿਖ ਲਓ upon 1। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ? tan θ = 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ θ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? θ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ π/4 ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ π/4 ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟ ਲੈਟ ਮੀ ਕਨਫਰਮ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਇਆ π/4 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। सर नीचे 1 + 1 नहीं आएगा, m1 m2 0 होगा। ठीक है सर, 0 ना, ठीक है 0। ठीक ओके, तो अगर दो लाइंस ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੀਟਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ π/4 ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਟ ਆਫ ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ π - θ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ π - θ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ π - θ ਵਿਲ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ 45 ਡਿਗਰੀ। ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? 135 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
यस सर। ओके जी, देख लो Yes, सॉल्व sir. करके ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन the length of the common chord of two circles ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x square plus y square minus 4y equal to 0 and x square plus y square minus 8x minus 4y plus 11 equal to 0 तो दोनों की लेंथ पूछी है जी कितनी है Sir, B and C दोनों same option. ओके नीचे फोल्ड कर लो ठीक है ठीक है जी 2 मिनट लाओ फिर मैं करदा
ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो देखो अपने को दो सर्कल ने, ठीक है जी। दोवां दी कॉमन कॉर्ड दी लेंथ पूछी है, इस कॉर्ड दी लेंथ पूछी अपने को। सो बेसिकली मैं अपर लेंथ पढ़ ला कर दूंगा है ना। इधर देखो ये वाली ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਥ ਆ ਇਹ ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਦਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ x² + y² - 4y = 0। ਸੋ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 0, 2। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4, 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2² 0² + 2² - 0 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹਦਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4² 16 + 4 - 11। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 16 + 4 20 - 11 9 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 3 ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੋਂ ਜੀ। ਸਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜੂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਐਂਗਲ ਵਾਲਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨੀਚੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ। ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਡਿਸਟੈਂਸ √8 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ √8 ਆ ਰਿਹਾ 4 - 0 ਹੋਲ 4 ਆ ਸਕੁਅਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। 2 - 2 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਗਲਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਸਰਕਲ ਕੋਈ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ 4 ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰ ਇਸ ਤੇ ਐਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੈਰਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲ ਜੂ ਫਿਰ 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਏਰੀਆ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਦੂਜੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਸਰ ਉਹ ਹੀਰੋਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰੋਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਐਂਗਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਬੇਸ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਕੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਜੇਗੀ ਨਾ ਸਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੇਖੋ
इस लाइन की क्वेश्चन अपने को आएगी ना दोनों से सब्ट्रैक्ट करके, सो एक्स के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -8x आ जाएगा इधरों, ठीक है जी, -4y 0 हो जाएगा, 11 - 0 11 + 11 ही आ जाएगा। तो अपने को x कितना आ रहा है जी, x अपने को आ रहा है 11/8, ठीक है जी। थोड़ी लाइन है जी क्वेश्चन की होंगी अपने को x = 11/8 आ रही है। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार जरा करियो, सही है जी, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹੀ ਸਹੀ ਆ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है जी। तो इतने मतलब जितना भी x वाला पॉइंट होगा जो भी है वो करना अपने को होगा 11,8, ठीक है जी। फिर दूजा अपने को पॉइंट करना जी, दूजा पॉइंट लभना y कितना आएगा, वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। इस लाइन की इक्वेशन कितनी है दसो मैंने जरा, y = 2, ठीक है जी। इस लाइन की इक्वेशन कितनी, y = 2, सो ये पॉइंट 2 ही आ जाना इत्थे, सो ये पॉइंट आ गया अपने को 11,8, 2 आ गया, ये पॉइंट लग गया पता जी, ठीक है जी। सबने ये पॉइंट लग गया पता, ये पॉइंट कितना कड्ढिया आपां जी, ये रिपीट करा मैं, ਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ओके ਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। देखो देखो, ठीक है जी। अपने को ना दो इक्वेशन है सर्कल दियां, एक है अपने को x² + y² - 4y = 0 ते x² + y² - 8x - 4y + 11 = 0, ठीक है जी। मैं लभनी जो ना इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन लभने का तरीका पता दस के आए, इस लाइन की इक्वेशन लभने का की तरीका है, s' - s दोवां दी जेहड़ी सर्कल की इक्वेशन दोवां की कर दियो सबट्रैक्ट कर दियो, सबट्रैक्ट करांगे इत्थे अपने कितना आ जाएगा जी, ये कैंसिल हो जाएगा, इथों -8x बच जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा जी, + 11 = 0 बच जाएगा, x अपने कितना आ जाएगा जी 11/8 आ जाएगा, ठीक है जी। सो लाइन दी क्वेश्चन कितनी है कि x = 11/8, मतलब फिर इत्थे इस लाइन दे ऊपर सारे x दी वैल्यू हमेशा 11/8 ही रहूगी इस लाइन दे ऊपर। फिर y कढना आपां, y इस लाइन दे ऊपर लाई करदा है, अगर आप इस लाइन की इक्वेशन कढांगे कितना अपने को आएगा जी, y - 2 = 2 - 2 अपॉन 4 - 0 * x - 0, सो इत्थे अपने को y = 2 आ गया, मतलब इस लाइन के ऊपर हमेशा y हमेशा 2 ही रहिंदा है, सो ये बड़ा पॉइंट है कोऑर्डिनेट y वाला कोऑर्डिनेट 2 ही होगा, मतलब दोवां दी जगह कट लोगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कढांगे तो अपने को यही आएगा 11/8 ते 2, ठीक है जी। हुण ਯੈਸ ਸਰ। ठीक है, ये आ गया अपने को पॉइंट। हुण वेखो फिर, अच्छा इन्हूं रहन देना मैं, हुण वेखो ये पॉइंट मैंने पता है, ठीक है, ये लेंथ कट लो कितनी आउंदी है, ठीक है, 0,2 ਤੇ 11/8, 2 ਦਾ डिस्टेंस ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, दिस विल बी 11/8 आ जाएगा मेरे को डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला ला के 11/8 ही आ जाएगा जी, ਯੈਸ ਸਰ ठीक है। Yes, ਹੁਣ sir. ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਂਥ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਰਮ that 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ is equal to 11/8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ d ਰੱਖ ਲਓ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ठीक है जी। सो अपने को d² अपने को आ जाएगा 4 - 121/8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 64, कैलकुलेशन करो जरा कितने है, 64 * 4 - 121 कितना आया जी, वन 135 आ गया, Yes, sir. ठीक है। सो अपने को d कितना आ गया, d अपने को आ गया √135/8 आ गया, इधर इन्ना कड्ढिया ਆਪਾਂ सिर्फ इन्ना है ना, ऊपर वाला सारा कड्ढन लिखिया, सारा कड्ढन लिखी करांगे 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, सो लेंथ ऑफ कॉर्ड अपने को कितनी आ जाएगी जी, is equal to √135/4, ठीक है। वो ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ मतलब ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੋਆਰਡ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਰ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹਾਂਜੀ। ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੋਇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ 4 3 4 ਸੌਰੀ 2 3 4 ਦਾ। ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਹਾਂ, ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਓਕੇ ਠੀਕ, ਹਾਂ ਹੋ ਯੈਸ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਹਾਫ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਫ ਬੇਸ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਵਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਕੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਮੀ ਲੱਗ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਓ 2 ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 11 ਅਪਨ 8 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰ ਲੈਂਥ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਸੋ 11/8 ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਲੈਂਥ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਬੇਸ ਦੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 0,2 ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11/8,2 ਆਇਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 11/8। 90 ਐਂਗਲ ਸਰ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਵਾਲੀ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ। ਸਟੈਪ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜੋ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਹ 2 ਵਾਲਾ ਸਕੁਅਰ ਪੁੱਛ ਇਜ਼ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਕੁਅਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਰ ਐਂਗਲ ਨਾ, ਆਹ ਲਿਖੋ, ਆਹ ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਾਈਟ ਜਾਏਗੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੀਰੋਇਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਮੈਮ, ਕੇ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਓਕੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸਰ। ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਹੀਰੋਇਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 3 4 ਆਪਣੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਸ ਕੱਢ ਲਓ, 2 + 3 5 + 9/2 4 9/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ 9/2, 9/2 - 2 ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ? 5/2 ਆ ਗਿਆ। 7/2 9/2 5/2 ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਯੈਸ ਸਰ 9/2 5/2। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 3/2 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1/2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ। ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9 ਦਾ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਅੰਦਰ √15 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਹਾਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਫ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੇਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਥ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 4 ਯੂਨਿਟਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਂਥ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਇਨਟੂ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੈਸ ਸਰ। ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਕੇ ਜੀ। ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀਰੋਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹਾਂ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ 2-3 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ 4-5 ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੋਂ ਇੱਕ 2-2 ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ। ਥਿਊਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਥਿਊਰੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ। ਸਰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਿਊਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜਿਓ, ਇੰਨੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਥੋਗਨਲ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲਾਸਟ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਰਥੋਗਨਲ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਰਥੋਗਨਲ ਵਾਲਾ ਸਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੇਖੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਇਹ 2 9 ਸਰਕਲਸ + ਨਾ। 9 ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, 9 + 9 ਓਕੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੇਸ ਇਹ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹ ਆ। ਸੋ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h ਸਕੁਅਰ। h ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮਣਾ ਲਾ ਲਓ 5 - 2 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ
प्लस 6 हाँ जी 6 हाँ जी माइनस ठीक है 3 सर होल स्क्वायर, ठीक है जी। यस सर थैंक यू ओके ठीक है जी। ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਵਾਲੀ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਡਿਸਕਸ? ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ 5:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ 7:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਥੋੜਾ 15 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੰਡੇ ਡੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਸੰਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਡਾਊਟਸ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ? ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਮੇ ਸਮ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕਲੀਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਰਿਸਕ ਵਾ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੈਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਿ ਟੈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟੈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਉਹ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਪਾਇੰਟ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਲੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੇਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਟਕੂਗਾ ਕੰਮ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ, ਮਤਲਬ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਟੈਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-7 ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਡਾਊਟਸ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕੁਝ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ।